also. Okay, let me present. So my dear students, here we can see that if you are here, we can see from Google Classroom. Let me make it small. Okay, so here as you have find the schedules and the routine, what is going to be taught today. On the same way, the routine is also kept, like you can see here what was there today, which topic was there, everything. So in the same way here, like Kati Baje class, you have inquired here, and we have kept the previous slides here by our teachers. So after 2 classes, teacher will be keeping the slides like curriculum I have kept here. On the same way, you can find here all the notices and even the bridge course and orientation slides I have kept here. So all the teachers also will be sending here. Do not worry, because I have given access to all the teachers also. Here is we can see the people's here. Okay, so I'll give access to Mainali sir also. So I think once you can check it here, sir. Okay, yeah. Okay, I've invited you here. Just you need to click there, and just you can post here, because we have here 321 students are in Google Classroom who are having these the supporting classes, bridge course and entrance support classes, materials, curriculum issued by Curriculum Development Center, and the students are getting subjects like English, Nepali, social studies, link, and so on. All the informations we have kept here. So students are requested to get this, and if you have not got this, again I will send you here the link. Okay, just a minute, let me invite you through the link. Okay, you can see in the chat box. So dear students, you can see in the chat box, just you can click there, then easily you can go for the Google Classroom. That means all the documents you can see there. And if you need the Google code, the code is here. But if you are mobile users, dear students, if you are mobile users, you need to download Google Classroom. And if you have laptop, directly just you can type Google Classroom in a browser, and just you can get link with that. Then bridge course and entrance support class 2078, everything you will get, all the notices that are available from our this MRIC and collaboration with the Celebration Kuwait College, all the documents. Thank you so much. So saying this, I would like to invite now. Okay, here some questions are from Nisa Bosnet. So I am unmute you, Nisa. Will you? Nisa. Good afternoon, sir. Okay, little loud. Good afternoon, Nisa. Good afternoon. You are speaking, therefore don't worry about your spelling. I'm sure you were talking about spelling error and how to overcome that. Yes, sir. How can I improve it? What we do at Celebration School is we organize, monthly or so, some spelling bee competition, so that children will learn with motivation, a lot of spellings, and then they play a contest, and just for the award they play. But what happens as an aftermath is they get improved their spellings. Now it has to, how I might say that, there are some spelling checkbooks we can download from internet and then play it. But at this level, a little bit of awareness and more practice would help, Nisa. I would say that. Okay, thank you, sir. Yeah, please. Okay, Sagar sir, I think this is all for today, and thank you for inviting me for the classes. I'm really, really humbled, and thank you very much. Thank you so much, Ramesh sir, for your valued presentation for our students who are joining from different parts of nation, and 39 district students are here. Wow. Who are attending this online. Wonderful. Session. So thank you so much, Ramesh sir. So we'll have again next week, or in after 3-4 days, we have again English class. So now, without being delayed, I would like to invite our facilitator for second session, Mr. Maniram Rai sir, for biology. In biology also, we have 2 parts, botany and zoology. So for zoology section, related to animals and so on. So I'd like to invite Mr. Maniram Rai sir to facilitate the second session. Thank you, Sagar sir. Good afternoon, everyone. How are you all? Hello, everyone. Yeah, their mic are off, sir. They will be writing. Okay. So I'd like to request Mani sir, you also have to
I think you are presenting from laptop. So to call students or to see the response of students directly, I think you are in peer deck, then no problem. If no peer deck, you can go through your another device, mobile also, so that it will be easy for you to see and chat with the students. Okay, sir. Without any delay, I think we should start today's session of zoology. Uh, in our previous class, we have discussed more about the biology, zoology, botany, and some scopes. So I think most of you were present in my previous class. How many of you were present? Can they write in the chat box? I'm seeing most of the names. They were in my previous class also. So up to that time, please respond in the chat box how, okay, most of you are present. Up to that, I will manage a link of the peer deck. Okay. So I think, okay, yes. Okay, in the chat box, I am sending a link of peer deck so we can start today's session smoothly and you can see the slides clearly. So I have provided a link in the chat box. Dear students, please go through the link and we can meet in peer deck. Or you can do joinpt.com. So I have provided a link in the chat box. Anish is telling link आएन link आइराखेको छ त्यहाँ हेर्नुलाई त link आइराखेको छ है. So I will share the screen also. सबैजना चाहिँ there is no link भन्नुभएको छ. The link is not working or what? Sir, are you there? Okay. Modi sir, Yes, sir. Ramesh sir here. As you dispatch this, if you dispatch the link, make sure that it goes to everybody. Usually there are options like direct message that only goes to a particular individual. Okay, sir. Would you just make sure it goes to everybody that is on top of this list? Okay, sir. I'll see that, sir. Yeah, please. Thank you, please. Ramesh, sir. Yeah, appreciate it, sir. Now it's visible, sir. Yes, sir. Absolutely. Okay, sir. So, dear students, we can get the link there in the chat box. Link is not responsible.
It is not responsive. Wait, I will start again from beginning. Manisha, link is working. Link has worked. Link works, sir. The link works. Yeah, yeah. It opens. So dear student, just you click and you can see the back side. You can see there. Okay, Manisha, can you share the screen so that we can see how many students have enrolled there? Okay, sir. I think I have a problem with this. Share screen. This is your screen, sir. Yeah, yeah, it is clear and seen, sir. Seen. Okay, from the link, I'm going again. From the link. Okay, where's the link? We are in this slide, Sagar, sir. Yeah, first slide, sir. Yes. Yeah, we can see, sir. But I cannot see the number of students. No responses. Okay. Can you respond this slide? Sir, I have to create another link or what? It is showing no response. So can you go to next, that is the slide where the students cannot write anything. You can go to next. Is that? Yeah, yeah. Can you respond this slide? Okay. This is also same, sir. Okay, just a minute. Let me see. Let me see from here. Let me see in my. Okay. Okay, sir. I think we need to go. You can create again. It has not come. Only first page is showing. Yes, yes, yes. First page only. Rohit, you are correct. So I think I have to create another link again. Okay, no problem, sir. Yeah, just you can start a lesson with PR Deck once again. Okay. Okay, dear students, I'd like to request you to on a video for some time. Still, Manisha will present his link. So I'd like to request everyone to on your video for some time. So we have also done live so that your some of the friends who are near and who are very interested to learn, they also can join the classes. You can send them the link because the interested students and the learners students are only allowed to join this online free bridge course conducted by MRIC in collaboration with the Celebration Quaid College. So thank you very much, dear students. You can on your video till Maniram Rai sir will be presenting his screen. So
Keep patience, and if you have anything, I will unmute you right now, because you can ask the questions if you have anything. So you have to raise your hand so that I can give you some, if you have any questions, I can give the solution. Okay, you can raise your hand, dear students, if you have anything to ask till that time, because this is a technical time, so we can manage it till Maniram sir is ready. Yes, Utsav also, you can on your video. Prajwal, you can on your video. Yes. Yes, let me go to second page. Yes, Ramesh, you can on your video. Yes, everyone. Aswin, Ramesh. Yes. Everyone, please. Everyone. Yes, very good. Asin Mandal, Nitu, Sujan Pahari. Okay, Rohan Dulal has raised hand. Let me unmute him. Yes, Rohan. You can on mic now. So it's pre-medical and pre-engineering course is available in the Celebration College. Yes, of course, dear. So we have right now recently in class 12, we have completed the course for 3 times, and the students are prepared for their B entrance preparation class in PEA. So all physical group are right now studying. Though in Bodo only the final examination of class 12 is declared by government. So till that time also from 4 o'clock to 7 o'clock, students are joining as a pre-medical course. Also the students will be taught by all the facilitators around 5 questions daily, so that in 1 year you'll be getting around 10,000 questions, and in 2 years you'll be collecting 20,000 questions, plus there will be your you will be practicing for your MBBS if you are biology students at NIM, and if you are engineering background. So if you want to join for this engineering field, you will be assigned to go for bridge course preparation, though 20,000 questions will be ready at the college, then remaining will be in your PEA, or you will go in name for your MBBS preparation class. Okay, anything other? You can first you have to on your video. Yes, then you have to on your video and raise your hand so that I can respond to your question. Sir, I have prepared. I have sent a link, another link in the chat box. Okay, let me. So, dear student, can you please click the link that is saying in chat box? Let's see in this link whether it will come or not. Yes, sir. It is coming. So students can respond here, sir. Yeah, I think yeah already. So can Okay, dear students, you can see the question. There is a picture of okay, we have 700 people here. Okay, now I started getting the responses. Yeah, now you can share your screen, dear sir. And Nishant Ray, I will take your question after some time. Okay, Nishant. So let us have now class. After this class, we will have again question and answer session. Thank you very much. Manish sir, you can share your screen. Okay, sir. Okay, dear students, you can see the picture of an animal there. It is Paramecium caudatum, and the question is asking you have to label posterior contractile vacuole and anterior contractile vacuole in the figure. So in the box, in the response box, you can write A is posterior anterior, or B is posterior anterior. I'm keeping this question to make you clear about the anterior and posterior, which is very common and important terms that is used in biology, mostly posterior and anterior. And okay, I'm getting responses. Very good. तपाईहरुलाई यहाँ स्क्रिनमा देखाइएको तपाईहरु यदि पिरियडेकमा पुगिसक्नु भएको छ भने त्यहाँ फिगर दिएको छ तपाईले ए कुन चाहिँ हो कि पोस्टेरियर हो कि एन्टेरियर त हो र बी कुन चाहिँ हो
यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईहरुलाई हाम्रो बायोलोजीमा बढी भन्दा बढी युज गर्ने एन्टेरियर एन्टेरियरली पोस्टेरियर भन्ने अलि बढी कन्फ्युजन देखिएको यसलाई यहाँनिर हामी क्लियर गरेर अगाडि जाउँ ओके लेट्स सी हियर ए के होला ए एन्ड बी ए चाहिँ पोस्टेरियर भन्नु भएको छ यहाँ बी इज इंटेरियर ए इज एन्टेरियर बी इज पोस्टेरियर ओके ए इज एन्टेरियर A is posterior, B is anterior. Okay. सबैजना रेस्पोन्ड गर्नु होला अलमोस्ट 107 छौं 107 मा एटलिस्ट 90 जनाले त रेस्पोन्ड गर्न पर्यो तपाईलाई के लाग्छ ए एन्टेरियर हो कि पोस्टेरियर हो ए एन्टेरियर हो कि पोस्टेरियर हो ल That's good. That's good. ल अब तपाईहरुलाई यदि क्लियर भएको छैन भने एन्टेरियर भनेको नियरर अर फ्रन्टर अथवा यसरी बुझाउँ कपमा टिप्नु होला है त यसलाई एन्टेरियर ए एन्टेरियर तपाईहरु पियर डेकमा आइपुग्नु भएको छैन भने म स्क्रिन शेयर गरौँला होइन भने यहाँ स्क्रिनमा अलिकति तपाईहरुलाई क्लियर बनाउनलाई हामी यता पियर डेकमा मात्रै छौं अहिले के बुझ्नु होला भने कपीमा टिप्नु होला ए भनेको एन्टेरियर याद गरौँ र बी भनेको पोस्टेरियर कसरी हो त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है पिक्चरमा फेरि हेरौँ हामी ब्याक जाउँ यसमा हेर्यौं भने ए चाहिँ यु क्यान सी हियर दिस इज द फिगर अफ प्यारामेसियम क्याउडाटम प्यारामेसियम को तपाईले अमिबा प्यारामेसियम पढ्नु भएको छ त्यसमा हेर्नुस् त यो अरु स्ट्रक्चर त तपाईले अब यहाँ लेबल गरिएकै छ द हेयरी लाइक स्ट्रक्चर इट इज कल्ड सिलिया हैन फूड भ्याक्यूल हियर इज अल्सो अनदर फूड भ्याक्यूल एन्ड आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर द कभरिङ अफ द प्यारामेसियम इज कल्ड पेलिकल यु क्यान सी हियर तपाईले क्लास 11 मा प्यारामेसियम को अलिक डिटेल स्टडी गर्नुपर्छ त्यही भएर हामी आज केही कुराहरु पढौं यति फिगरबाट तपाईले के बुझ्नुहुन्छ हाउ मेनी टाइप्स अफ न्यूक्लियस आर देयर इन द paramecium you can see in the figure how many types of nucleus are there can you write in the chat box how many types of nucleus are there or you can unmute your mic or you can write in the chat box okay very good la two types ekdam ramro la maile I was joining just before Ramesh sir left the class so I was listening your questions your queries and responses from Mr. Ramesh sir तपाईहरुको क्वेशन र तपाईहरुको क्वेशनको लेभल र तपाईहरुको पार्टिसिपेसन देख्दाखेरि र तपाईहरुमा भएको एन्थुजियाजम देख्दाखेरि चाहिँ यो निकै राम्रो स्टार्टिङ छ तपाईहरुको है अहिले तपाईहरुले जसरी टु टाइप्स अब हामीले के याद हुनु पर्यो भने प्यारामेसियम क्याउडाटममा दुईटा न्यूक्लियस हुने रहेछ एउटा माइक्रोन्यूक्लियस र अर्को चाहिँ म्याक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस अलिक सानो छ हेर्नुस् स्मलर माइक्रो भनेको सानो म्याक्रोन्यूक्लियस भने म्याक्रो भनेको ठुलो है यसलाई हामी मेगा न्यूक्लियस पनि भन्छौं यो पनि हामीलाई थाहा भयो बिर्सन भएन अर्को कुरा भ्याक्युल दुई ठाको हुने रहेछ भाइ बहिनीहरु एउटा एन्टेरियर अनदर वान इज पोस्टेरियर एन्टेरियर डिनोट्स रिलेटेड or it is nearer to mouth. Posterior means nearer to anus. यो हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ फ्रन्ट भने अब कता फ्रन्ट हो माथि पनि होइन के चाहिँ हो भने यसको माउथ को नजिक छ अब भन्नुस् यहाँनिर माउथ कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने यहाँ देखाइएको छ यहाँ बुलेट देखाइएको छ यहाँ बुलेट दिस इज एक्चुअली
this is the mouth, or it is the opening oral groove. It is called oral groove. यहाँ groove जस्तो छ, oral भनेको त mouth भइहाल्यो, mouth ले बनाएको groove हो यो. यसको भित्र अझ further parts हरू छन्. We will read that. हामी यसलाई पछि डिटेलमा पढौँला. अहिले चाहिँ हामीले यति बुझ्न पर्यो, यो चाहिँ हो रहेछ प्यारामेसियमको खानाहरूलाई क्याप्चर गर्ने काम चाहिँ यसले गर्दो रहेछ, ओरल ग्रुपले है. ओरल ग्रुपले, ओरल ग्रुप. अब हाम्रोमा ओरल ग्रुप के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो बकल क्याभिटी, माउथ चाहिँ हाम्रो ओपनिङ भयो. अब हाम्रो बडीको एन्टेरियर पार्ट कता हो भने चाहिँ अब हाम्रो माथितिर भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन, माउथको नजिकतिर. पोस्टेरियर कता हो भने तलतिर, एनसको नजिकतिर भनेर बुझ्नु पर्यो. यो तपाईहरुले नोट डाउन गर्नु होला. न्यूक्लियस दुई खालको हुने रहेछ. पेलिकल, यु क्यान राइट, कपीमा के लेख्नु होला भने प्यारामेसियम क्याउडाटम नै भनेर लेख्नु होला है. प्यारामेसियमको अरु स्पिसिसहरु पनि छन्, हामीले पढ्ने चाहिँ अहिले क्याउडाटम हो, अरु पनि छन् है. अब आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि इट इज कभर्ड बाइ पेलिकल, पेलिकलले कभर गरेको हुने रहेछ. And you can also see it has the hairy structure that is called cilia. It also helps in the movement of the paramecium. Another you can see here cytoproctor. It is also called cytopyes. It is the excretory part. Undigested food हरु चाहिँ यहाँबाट बाहिर जान्छन्, खाने चाहिँ यताबाट, यहाँबाट फुडहरु सर्कुलेसन हुन्छन् हैन. फुड भ्याकुलले चाहिँ फुड सर्कुलेसन गर्छ र अनडाइजेस्टेड फुडहरु चाहिँ यो साइटोपाइजबाट बाहिर निकाल्छ. यति कुरा हामीले बुझ्यौं. एभ्रीवन, मैले रिपिट गर्न पर्छ भने तपाईले च्याट बक्समा लेख्नु होला. ओके, प्रज्वल, यहाँ प्रज्वल हुनुहुन्छ. सरी, यहाँ नाम मात्रै, यहाँ अलिकति म एफ ल हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ प्रज्वल. ल पुरा नाम चाहिँ मैले पढिन है. प्रज्वलले के भन्नुहुन्छ, देयर इज फुड भ्याकुल टु. 3 टाइप होला नि भ्याकुल भन्नु भएको छ. भ्याकुल चाहिँ यसको भ्याकुलको नम्बरको कुरा गर्नु होला भने भ्याकुलले तपाईले चाहिँ एउटा, दुईटा, तीनटा देख्नु भएर होला, त्यसो चाहिँ होइन. यो फुड भ्याकुल इज स्क्याटर्ड अल ओभर द बडी. बडीको सम्पूर्ण भागमा यो फुड भ्याकुल हुन्छ. अब यहाँबाट फुड इन्टर गर्छ प्यारामेसियमहरुको, र यहाँबाट फुड इन्टर गरिसके पछाडि यहाँको भ्याकुलहरुले चाहिँ के गर्छ त फुडलाई सर्कुलेट गर्दै जान्छ. फुडहरु जति पास हुँदै जान्छ यहाँबाट यसरी पास हुँदै माथि पुग्छ. हेर्नुस्, यहाँ पुग्छ र यहाँ पनि डाइजेस्ट नभएको फुडहरु चाहिँ अब यो साइटोपाइजबाट बाहिर जान्छ. त्यसो त देयर आर नम्बर अफ भ्याकुल्स. भ्याकुल्स चाहिँ धेरै हुन्छन् प्यारामेसियममा है त. अरु केही क्वेशन छ भने माइक पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ. क्यान यु रिपिट द अर्गानिजम्स नेम भन्नु भएको छ. अलिक माथि क्वेशनहरु थियो कि. ओके, माइक्रो एन्ड म्याक्रो. ओके, ल एकदम है, एकदम राम्रो रेस्पोन्स है. ल गुड गुड. क्वेशन माइक अन गरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तर माइक यहाँ अन गर्नलाई फेरि अब यहाँ अलिकति टाइम जाने होला. म तपाईहरुलाई च्याट बक्समा लेखिदिन्छु अर्गानिजमको नाम है. प्यारामेसियम क्याउडाटम. Paramecium is the generic name. It should be written in the capital letter. पक्न चाहिँ मैले एकजनालाई मात्रै पठाएछु. Paramecium क्याउडाटम. ओके, Paramecium क्याउडाटम. यहाँनिर भन्नुभएको छ विशालले भ्याकुलहरु चाहिँ धेरै हुने रहेछ, तर कुन चाहिँ पोस्टेरियर कुन चाहिँ एन्टेरियर कसरी चिन्ने भन्नुभएको छ. यहाँ दुई खालको भ्याकुल त हो है त विशाल. दुई खालको भ्याकुल त हामीले यहाँ देख्यौं. एउटा चाहिँ फुड भ्याकुल हुने रहेछ, एउटा चाहिँ कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुल हुने रहेछ. तपाईले देख्नुभयो नि, नोट डाउन गर्नु होला. म एकछिनमा भनौँला कसरी चिन्ने भनेर. चाहिँ कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुल र फुड भ्याकुल दुईटा हुने रहेछ. नम्बरको कुरा गर्ने हो भने कन्ट्र्याक्टाइल दुईटा हुने रहेछ, एउटा पोस्टेरियर र एउटा एन्टेरियर है. अब यो दुईटा पोस्टेरियर र एन्टेरियरको काम चाहिँ एउटै हो, काम चाहिँ एउटै हो है. टाइप्समा भन्न मिलेन नि त. यो त फेरि पोजिसन पो फरक फरक हो त. एउटा माथितिरको एउटा तलतिरको भएकोले पोस्टेरियर र एन्टेरियर भने हो. अब अर्को कुरा भनेको फुड भ्याकुलको त अब हामीले फुड भ्याकुलको चाहिँ पोस्टेरियर एन्टेरियर चाहिँ हुँदैन. फुड भ्याकुलको त पोस्टेरियर एन्टेरियर भएन. तर फेरि हामीसँग भएको यो कन्ट्र्याक्टाइल भ्याकुलको चाहिँ पोस्टेरियर एन्टेरियर भयो.
अब लेख्नु होला functions of contractile vacuole in paramecium. Contractile मैले फुड भ्याकुल काम त भनिसके. कन्ट्राक्टाइल भ्याकुल को काम भनेको चाहिँ एउटा वर्ड छ ओस्मो रेगुलेसन भन्ने. दैट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टर्म. टिप्नु होला ओस्मो रेगुलेसन. ओस्मो रेगुलेसन. ओस्मो रेगुलेसन भनेको के हो भन्नु होला भने कि म अलि छिटो भए ठीक छ. हेलो च्याटमा लेखिदिनु मिल्छ भने ओके ओके म अलि छिटो भए भन्नु होला है त. हामीले यसमा लगभग धेरै कुरा जानिसक्यौँ. एउटा स्लाइड चाहिँ हामीले गर्न खोजेको मैले त पोस्ट तर हामी अझै तपाईहरुको इन्ट्रेस्टले हामीले अलिकति भित्रीसम्म लान खोज्दैछ. यहाँनिर म लेख्दैछु एउटा टर्म छ ओस्मो रेगुलेसन. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. ह्युमन बडीमा पनि अथवा एनिमलहरुको टोटल बडीमा र कति चाहिँ बढी भन्दा बढी युज हुने टर्म हो ओस्मो रेगुलेसन. ओस्मो रेगुलेसनलाई हामीले बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ सिम्पली ओस्मो रेगुलेसन भनेको चाहिँ इट इज द ब्यालेन्स अफ सल्ट एन्ड वाटर इन द बडी अथवा हाम्रो बडीमा भएको फ्लुइड. हाम्रो बडी मात्रै होइन सबैको बडी लिभिङ अर्गानिजमको बडीमा भएको फ्लुइडमा सल्ट र वाटरको ब्यालेन्स गर्ने. सल्ट कम भयो भने वाटर हाल्नु पर्यो. वाटर कम भयो भने के अरे साल्ट बढी भयो भने फेरि वाटर हाल्नु पर्यो. साल्ट कम भयो भने वाटरलाई निकाल्नु पर्यो. त्यसो गर्दाखेरि सल्ट र वाटरको ब्यालेन्स गर्ने कामलाई द ब्यालेन्स अफ सल्ट एन्ड वाटर इन द बडी फ्लुइड द्याट इज कल्ड ओस्मो रेगुलेसन. अब के हो त यो भन्नु होला भने प्यारामेसियममा भएको कन्ट्राक्टाइल भ्याकुलले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ प्यारामेसियमको बडी भित्र भएको फ्लुइडको सल्ट र वाटरको कन्सन्ट्रेसनलाई त्यसले ब्यालेन्स गर्ने रहेछ. अर्को पनि एउटा वर्ड छ अस्मोटिक प्रेसर भन्ने. अस्मोटिक प्रेसर. अस्मोटिक प्रेसरले नै अस्मो रेगुलेसनलाई कन्ट्रोल गर्ने हो है त. अब हामी अलिकति कन्क्लुजनतिर जाउँ भ्याकुलको. भ्याकुल दुईटा टाइपको त हुने भइ नै हाल्यो. एउटा फुड भ्याकुल र एउटा कन्ट्राक्टाइल भ्याकुल. कन्ट्राक्टाइल भ्याकुलको काम भनेको चाहिँ बडीमा ओस्मो रेगुलेसन गराउने हैन. इलेक्ट्रोलाइट्स र नन इलेक्ट्रोलाइट्सहरूलाई ब्यालेन्स गर्ने. अथवा यसरी बुझौँ आयोन्सहरूको कन्सन्ट्रेसनलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ. यो चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ यो हामी सोचौँ न. अब यो चाहिँ एक्वाटिक एनिमलहरुमा चाहिँ यो बढी फङ्सन हुन्छ. किनभने एक्वाटिक एनिमलहरुमा जस्तै फिशहरुमा चाहिँ अब फिश त डिफ्रेन्ट टाइप्सको वाटरहरुमा बस्न सक्छ. कुनै सल्टी वाटर हुन सक्छ हैन. कुनै चाहिँ लेस सलाइन हुन सक्छ. त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अब फिशले चाहिँ के गर्नु पर्यो त अस्मो रेगुलेसन गर्न पर्यो. यो चाहिँ हामीले क्लास 11 मै फेरि एडाप्टेसन अफ अर्गानिजम्स भन्नेमा हामी अलिक डिटेलमा जाउँला. अहिलेलाई केही क्वेसन भए भन्नु होला अथवा तपाईहरु सबै आइपुग्नु भएको छ. कसै कोही जोइन हाम्रो यो पियर डेमा आइपुग्नु भएको छ कि छैन? च्याट बक्समा ड्रप गर्नु होला है. एकचोटि फेरि च्याट बक्स हेरौँ हामी. के भन्नु भएको छ? ओके यहाँ ओके सर क्रायोप्रॉप्टको फेरि एकचोटि भनिदिनु न. ज्योतिले भन्नुभएको छ है यहाँनिर. अर्को माथि एउटा विशाल हो कि क्या हो सरी मैले नाम पुरा पढिनँ भने यहाँ हाफ मात्रै आइराखेको छ. अनि सर प्लान्ट सेलमा चाहिँ एउटै लार्ज भ्याकुल हुन्छ. त्यो कुन भ्याकुल हो? कन्ट्राक्टाइल भ्याकुल अर फुड भ्याकुल? यो चाहिँ एउटै भ्याकुल हुन्छ. त्यसलाई हामी कन्ट्राक्टाइल भ्याकुल र फुड भ्याकुल केही पनि भन्दैनौँ. त्यसलाई हामी भ्याकुल मात्रै भन्छौँ प्लान्टको केसमा है. त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसले पनि प्लान्टमा चाहिँ
वाटरको कन्सन्ट्रेसनलाई वाटरको अमाउन्टहरूलाई फ्लुइडलाई चाहिँ त्यसले ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ। अर्को कुरा भनेको त्यसले चाहिँ फुड रिजर्भ हुन्छ नि, प्लान्टहरूको रिजर्भ फुड भन्छौँ नि हामी, सुक्रोज होइन अथवा चाहिँ स्टार्च, त्यसलाई स्टोर गर्ने काम पनि गर्छ। त्यसै गरेर अर्को भनेको प्लान्टमै यसले चाहिँ एउटा वर्ड छ टर्जिडिटी भन्छ नि, अथवा हामी यसरी बुझौँ सेलमा भएको सोलुटहरूलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ प्लान्टमा पनि है त। अर्को कुरा भनेको यसको काम भनेको प्लान्टको केसमा भ्याकुलको काम भनेको यसले चाहिँ सेलको एनलार्जमेन्टमा पनि हेल्प गर्छ यसले। अझ हाम्रो जस्तोमा चाहिँ हाम्रो यो एनिमलहरूमा जस्तो चाहिँ प्लान्टमा हुँदैन। अर्को यहाँनिर क्रायोक्रप, अर्को जुममा नि सेयर गर्नु, वी आर देयर, ओके भेरी गुड। जो हुनुहुन्छ त्यहाँ हामी चाहिँ अब सेयर नगरे पनि प्यारामेसियमको पक्नुहोस् है यहाँ स्क्रिन। ओके यहीँ जाउँ है हामी। अब हामी यहाँ रेस्पोन्स लिँदै थियौँ होइन। ल यहाँ साइरोप्रक्ट भन्नुभएको छ ज्योतिले, त्यो चाहिँ होइन, मैले तपाईँलाई च्याट बक्समा लेखिदिन्छु है त। यसको नाम चाहिँ साइटोपाइज भनेर चाहिँ तपाईँहरूको बुकमा हुन्छ। साइटोपाइज भनेर चाहिँ तपाईँहरूको बुकमा हुन्छ। साइटोपाइज भनेर चाहिँ इट इज द ओपनिङ एनस जस्तो हो। यो चाहिँ प्यारामेसियमको एनस जस्तो अनडाइजेस्टेड फुडहरूलाई त्यहाँबाट एक्सक्रिट गर्ने काम गर्छ साइटोपाइजले चाहिँ। आई थिङ्क यु आर क्लियर अबाउट दिस। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ है त, टाइम वेस्ट नगरौँ, नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। ल स्टडी अफ मोलस्कान सेल्स इज कल्ड। अब हामी अलिकति इन्ट्रोडक्सन टु जुलोजीमै छौँ अलिकति। यो तपाईँको इक्जाममा पनि आउँछ, बोर्ड इक्जाममा पनि यसबाट क्वेसन आउँछ। त्यही भएर यसमा हामी केही सजिलो टर्मिनोलोजीहरू छन् त्यसमा डिस्कस गरौँ। अब यहाँ रेस्पोन्स सुरु भयो है। ल स्टडी अफ मोलस्कान सेल्स इज कल्ड। मोलस्का भनेर जो फाइलम पढ्नु भएको छ तपाईँहरूले, मोलस्का दे हेभ सेल्स, हार्ड सेल हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ? यहाँ 4 अप्सन छ जो त्यहाँ पिरियडमा हुनुहुन्न। कन्कोलोजी, म्यालाकोलोजी, निडोलोजी र प्रोटोजुलोजी भन्ने छ। चाहिँ यो 4वटै टर्मिनोलोजीहरू तपाईँ टिपिराख्नुहोस्। 4वटैको मिनिङ लेख्न पर्यो हामीले। 4वटै टर्मिनोलोजीहरू टिपिराख्नु होला। भेरी गुड। यसो हेरेर है प्रनाउन्स गर्नलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। प्रनाउन्स गर्नलाई पनि कन्कोलोजी, म्यालाकोलोजी, निडोलोजी र प्रोटोजुलोजी, यो 4वटै टर्म हामी हेरौँ। यसको राइट एन्सर चाहिँ कन्कोलोजी हो है त। कन्कोलोजी इज द राइट एन्सर। भेरी गुड रेस्पोन्सेस। आज हामी 90 चाहिँ पुग्न सकेका छैनौँ रेस्पोन्समा। भाइ बहिनीहरूले रेस्पोन्स चाहिँ गरिदिनुहोस्। कन्कोलोजी इज द राइट एन्सर। अब म्यालाकोलोजी भनेको चाहिँ के होला त भन्नु होला नि। म्यालाकोलोजी भनेको के होला? म्यालाकोलोजी भनेको चाहिँ स्टडी अफ मोलस्का। मोलस्कामा पर्ने अर्ग्यानिजमहरूको मात्रै हामीले स्टडी गर्न पर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ म्यालाकोलोजी। तर मोलस्काको सेलको स्टडी गर्न पर्यो भने चाहिँ कन्कोलोजी है। म्यालाकोलोजी भनेको चाहिँ स्टडी अफ मोलस्का। मोलस्काको एउटा इक्जाम्पल च्याट बक्समा ड्रप गरिदिनुहोस्। मोलस्काको एउटा इक्जाम्पल। यहाँनिर हृदयले भन्नुभएको छ सब सेलमा इलेक्ट्रोलाइट एन्ड नन इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स हुनु नै पर्छ। हो, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसो भएन भने सेल चाहिँ बर्स्ट हुन्छ है त हृदय।
Study of mollusca and mollusca shell is called malacology. Study of mollusca चाहिँ malacology. Study of mollusca, molluscan shell is called conchology, र mollusca चाहिँ malacology. Snail, okay. Snail, octopus, tortoise चाहिँ होइन विशालजी, tortoise चाहिँ होइन है, octopus, snail. ल यिनीहरूलाई चाहिँ हामी भन्छौँ snail. ओके ल अर्को छ एउटा वर्ड निडोलोजी. निडोलोजी भनेको स्टडी अफ सिलन्टेरेटा. स्टडी अफ सिलन्टेरेटा है, यसलाई हामी निडारिया पनि भन्छौँ. आई एम गोइङ टु राइट इन द च्याट बक्स स्टडी अफ, यहाँनिर लेखौँ है त विशाल. आई एम गोइङ टु रेस्पोन्ड हो एकैछिन, म यहाँ तपाईलाई उ गर्दैछु. निडोलोजी भनेको चाहिँ स्टडी अफ सिलन्टेरेटा or it is also called nidaria. दुईटै एउटै हो. निडारिया र सिलन्टेरेटा चाहिँ एउटै हो. स्टडी अफ निडोलोजी, के अरे स्टडी निडोलोजी भनेको स्टडी अफ सिलन्टेरेटा. यहाँनिर रेस्पोन्डमा एकचोटि फेरि भनिदिनु न सर, फर्स्टदेखि भन्नुभएको छ. पक्नुहोस् है त, एकैछिन म माथि जान्छु. टर्टाइज ह्याभ टु हार्ड कभरिङ सेल, वाइ नट भन्नुभएको छ होइन. टर्टस कुनमा पर्छ थाहा छ तपाईँलाई? टर्टस लेख्नुहोस् त, टर्टस. अब स्ट्रक्चरमा हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि यहाँनिर एम्फिबियन त हो हैन, एम्फिबियन हो, म्यामल चाहिँ होइन. के चाहिँ हो भने टर्टसको सेललाई चाहिँ किन कन्कोलोजी नभन्ने भन्नु खोज्नु भयो होला यहाँ विशालले. कन्कोलोजी भनेको त मोलस्कान सेल भयो. यो टर्टसहरूको सेल चाहिँ हामी त्यसलाई हामी क्यारापेस पनि भन्छौँ हामी है, क्यारापेस पनि भन्छौँ. त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मोलस्काहरूको सेल भन्दा अलिक फरक हुन्छ है. त्यहाँ चाहिँ सेक्सनहरू छुट्टेको हुन्छ. केले बनेको हुन्छ त्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एउटा खालको स्ट्रक्चर, एउटा खालको पिगमेन्ट हुन्छ केराटिन भन्ने, केराटिनले चाहिँ बनेको हुन्छ. अब हामीले स्टडी अफ उनै गर्नु पर्यो, त्यो त एम्फिबियन, स्टडी अफ एम्फिबियन गर्नु पर्यो टर्टसको सेलको स्टडी गर्नलाई त. र स्टडी अफ एम्फिबियनलाई के भन्छ भनेको थियो अस्ति, स्टडी अफ एम्फिबियनलाई के भन्छ भनेको थियो हामीले, भन्नुहोस् त च्याटमा लेख्नुहोस् त. स्टडी अफ एम्फिबियनलाई के भन्छ भनेको थियो अस्ति हामी, तपाईँले कपमा लेख्नु भयो होला नि. हर्पेटोलोजी हो, त्यस्तो हो. हर्पेटोलोजी हो. That's good. Herpetology, study of amphibians and reptiles लाई हामी हर्पेटोलोजी भन्छौँ. भेरी गुड. ल अब हामी अर्कोमा जाउँ. प्रोटोजुलोजी भन्ने छ. प्रोटोजुलोजी भनेको के होला? प्रोटोजुलोजी भनेको के होला? ल भन्नुहोस् त, प्रोटोजुलोजी भनेको के होला? ल रेस्पोन्ड आइहाल्यो. ल स्टडी अफ प्रोटोजोआन. द्याट्स गुड.
प्रोटोजोआको स्टडी गर्ने। अब प्रोटोजोआ त के हो त्यो त अब तपाईलाई पक्कै थाहा छ। प्रोटोजोआहरू के हुन् भन्ने त तपाईलाई थाहा छ। भेरी गुड। प्रोटोजोआको बारेमा स्टडी गर्ने भने प्रोटोजुलोजी। ओके ल अब हामी नेक्स्ट लाइनमा जान्छौँ है। मेजोरिटी अफ इन्सेक्ट्स आर, अप्सन्सहरू छ। ओ माय गॉड, यसमा त अप्सनै छैन जस्तो छ। ल यो भएन रहेछ है त पढ्न चाहिँ। ओके हामी यहाँ केही कुरा गरौँ। यो चाहिँ म एकजनालाई पढ्न लगाउँछु र त अरूले चाहिँ यसलाई स्क्रिनशट गर्नुहुन्छ र नोट डाउन गर्नुहुन्छ। म कसलाई भन्छु भने यहाँनिर हामीसँग हुनुहुन्छ लास्टतिर को हुनुहुन्छ ल, हामीसँग युजिन गुइडेल। युजिन गुइडेल, प्लिज अनम्युट योरसेल्फ। म आस्क टु अनम्युट गर्दैछु। युजिन, आर यु देयर? Eugene, are you there? Yes, sir. Okay, Eugene, where are you from? Mulpani. Mulpani. Eugene, कुन स्कुलबाट हुनुहुन्छ तपाईँ? Gitanjali. ए भनेपछि त मलाई चाहिँ चिन्नुहुन्छ होला। Yes, sir. ओके ल, युजिनलाई धेरै वर्षपछि भेट्यौँ हामी है। अब हेर्नुहोस् त यहाँ, क्यान यु रिड द स्क्रिन हियर? Yes, sir. प्लिज। Types of animals based on excretory products. Ammonotelic animals which excrete ammonia. Example, fishes. Urotelic animals which excrete urea. Example, human. Uricotolic animals which excrete uric acid. Example, insects and birds. Ammonotelic animals which excrete amino acids. Example, mollusca. भेरी गुड, थ्याङ्क यू युजिन। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो के हो भन्दाखेरि देयर आर टाइप्स अफ एनिमल्स व्हिच आर क्याटेगोराइज्ड अन द बेसिस अफ देयर एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रिट गर्दाखेरि के एक्सक्रिट गर्छ त त्यो आधारमा यिनीहरूको क्लासिफिकेसन गरेको हो भाइ बहिनी हो। जस्तै कुनै अर्गानिजमहरूले अमोनिया एक्सक्रिट गर्छ, एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट चाहिँ यदि उनीहरूको अमोनिया हुन्छ भने दे आर कल्ड एमोनोटेलिक अर्गानिजम। तपाईले अब के छुट्याउनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईलाई क्वेशनमा चाहिँ ह्युमन इज भनेर चाहिँ तपाईलाई एमोनोटेलिक, युरियोटेलिक, युरिकोटेलिक अर एमिनोटेलिक अप्सन दिन सक्छ। अथवा हाम्रो टार्गेट के हो भने कमसेकम यति चाहिँ जानु, एमोनिया एक्सक्रिट गर्छ भने त्यो एमोनोटेलिक भयो। ह्युमनहरू जस्तो ह्युमनले के एक्सक्रिट गर्छ त, ह्युमन बिङले के एक्सक्रिट गर्छ त भन्दाखेरि युरिया एक्सक्रिट गर्छ। दे आर कल्ड युरियोटेलिक अर्गानिजम। अनि इन्सेक्ट्स र बर्ड्सहरूले एक्सक्रिट गर्ने भनेको युरिक एसिड हो। युरिक एसिड जसले एक्सक्रिट गर्छ त्यसलाई हामी युरिकोटेलिक भन्छौँ। र मोलस्काहरू जस्तो एमाइनो एसिड एक्सक्रिट गर्नेलाई हामी एमिनोटेलिक भन्छौँ। तिनीहरूले एक्सक्रिट गर्दाखेरि के प्रोडक्ट एक्सक्रिट गर्छ त्यही आधारमा यिनीहरूको क्लासिफिकेसन हो। जसले लेख्नु भयो, लेख्नु भएन भने स्क्रिनशट गरिराख्नुहोस् अथवा हामी स्लाइड प्रोभाइड गरिदिन्छौँ तपाईलाई। हामी अब अलिकति फरक टपिकमा जाउँ भाइ बहिनी, अलिकति यसमा डिस्कस गरौँ। अब हामीले इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजीमा अरू त सबै तपाईलाई सजिलै लाग्छ भन्ने मलाई आशा लिएको छु। अरू त तपाईलाई जस्तै अरू टर्मिनोलोजीहरू मर्फोलोजी, एनाटोमी भने के भन्नेहरू हैन, अनि त्यसै गरेर चाहिँ इम्ब्रायोलोजी भने के भने त इम्ब्रायोको स्टडी गर्ने, अनि त्यसै गरेर चाहिँ के भन्छ ब्याक्टेरियाको स्टडी गर्नेलाई के भन्छ भने ब्याक्टेरियोलोजी, भाइरसको स्टडी गर्नेलाई के भन्छ भने भाइरोलोजी। त्यसरी हामी आउँदै गर्दा हामी अब यहाँ ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन भनेर हामी सुरु गर्दैछौँ। ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अर्को टपिक हो र तपाईँ इन्ट्रान्समा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्छ र क्लास 11मा पनि लङ क्वेसनबाट यसमा क्वेसन आउँछ है, लङ क्वेसन सर्ट क्वेसनहरूमा। अब हामी यहाँ केही एउटा टर्म चाहिँ यहाँनिर यो हुन चाहिँ दुईटैको लागि हो, अघि हामीले पढेको टपिक र यो। प्यालियोन्टोलोजी इज द स्टडी अफ के होला? ल सुरु गरौँ। फोसिल्स, यसमा त मिस्टेक हुने कुरै भएन, हामीले क्लास 9मै पढिसकेका छौँ हैन। डार्विन्स थ्योरी, लामार्क्स थ्योरी पढाएका छौँ। त्यसमा हामीले प्यालियोन्टोलोजी इज द स्टडी अफ फोसिल्स। भेरी गुड, एकदम राम्रो। ल
हामी यहाँ उमा चाहिँ 112 छौं यहाँ के भन्छ यो जुममा चाहिँ फेरि रेस्पोन्समा चाहिँ हामी धेरै छौं ल भेरी गुड यो त यसमा त हामी धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ है त भेरी गुड एकदम धन्यवाद जसले रेस्पोन्ड गर्नुभयो किप अन रेस्पोन्डिङ इन द नेक्स्ट स्लाइड अब यहाँनिर पनि अलिकति कुरा गरिहालौँ यसैलाई प्राइमेट्स भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई के हो प्राइमेट्स भने के होला प्राइमेट्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ मंकीहरुको एन्सेस्टरहरुलाई हामी प्राइमेट ओराङ्गुटानहरु भए हैन त्यसै गरेर चाहिँ अरु यो चिम्पान्जी अनि त्यसै गरेर चाहिँ अरु पनि धेरै खालका अर्गानिजमहरु छन् प्राइमेट्स भनेको चाहिँ मंकीको एन्सेस्टरहरु तिनीहरु प्राइमेट्स हो प्यारेन्टोलोजी भने त्यो त होइन बोन्स को स्टडी गर्नेलाई हामी ओस्टियोलोजी भन्छौं ओस्टियोलोजी इज द स्टडी अफ बोन्स ओस्टियोलोजी यहाँ आएर रेस्पोन्ड मंकी ओके भेरी गुड एक्जिस्ट गर्ने अर्गानिजमको प्रिमिटिभ फर्म भेरी गुड र मंकी गोरिल्लाहरु ल यहाँनिर ओस्टियोलोजी चाहिँ स्टडी अफ बोन्स हो बर्ड्स स्टडी अफ बर्ड्स इज कॉल्ड व्हाट स्टडी अफ बर्ड्स इज कॉल्ड एनीबडी स्टडी अफ ornithology चाहिँ राइट आन्सर ल प्रकृति हैज गिवन हियर रिद अरूले पनि गर्नु छ यहाँ विशालले गर्नु भएको चाहिँ स्पेलिङमा अलिकति ख्याल गर्नु होला ओरिन्थोलोजी भन्नु छ ओर्निथोलोजी चाहिँ हो यो ओआर स्मारिकाले गरिसक्नु भएको छ भेरी गुड दीक्षिताहरुले गरिसक्नु भएको छ ओके ओके हामी यसरी पनि यो स्लाइड कम्प्लिट गर्यौं एडाप्टिभ सिमिलरिटिज इन डिफरेन्ट एनिमल्स अफ सेम हैबिटेट इज कॉल्ड ल अब यसको गर्नुस् त क्वेशन फेरि हेर्नुस् एडाप्टिभ सिमिलरिटिज कुनै ठाउँमा अर्गानिजमहरुले एडाप्टेसन गर्नको लागि उनीहरुको बडीमा एउटा खालको सिमिलरिटी देखिन्छ द ग्रुप अफ अर्गानिजम्स दे डेभलप अ सिमिलरिटी टु एडाप्ट इन अ सर्टेन एन्भाइरनमेन्ट दैट इज एडाप्टिभ सिमिलरिटी इन डिफरेंट एनिमल्स अफ सेम हैबिटेट सो इट्स क्लियर सेम हैबिटेट इज देयर बसाइ एकै ठाउँमा छ एनिमल्स को ग्रुप डिफरेंट हो तर तिनीहरुको बडीमा चाहिँ एउटा खालको सिमिलरिटी देखियो के गर्नलाई भन्दाखेरि एडाप्टेसन गर्नलाई रेस्पोन्समा के छ त त्यो कुन खालको इभोल्युसन हो त ल इभोल्युसन त भयो नि त भएन भने तपाई रेस्पोन्समा जानु भन्दा अगाडि हामी डिस्कस गर्न सक्छौं यसमा एडाप्टेसन त भयो नि के भयो त भन्दाखेरि डिफरेन्ट एनिमल्स हो एन्सेस्टर्सहरु डिफरेन्ट हुन् तर एउटै हैबिटेटमा तिनीहरु एडाप्ट गर्नको लागि चाहिँ उनीहरुको बडीमा एउटै खालको सिमिलरिटी एडाप्टिभ सिमिलरिटी देखियो भने त्यसलाई हामी कस्तो खालको इभोल्युसन भएको भन्छौं व्हाट काइन्ड अफ ग्रेजुअल चेन्ज अर प्रोग्रेसिभ चेन्ज इज दैट प्रोग्रेसिभ इभोल्युसन प्यारलल इभोल्युसन एडाप्टिभ इभोल्युसन अर कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन एकदम विचार पुर्याउनु होला है ल यो टर्मिनोलोजीहरु चाहिँ सबै नोट डाउन गरिराख्दा ठीक हुन्छ तपाईहरुले एडाप्टिभ भनिदै छ यहाँनिर हेरौं तपाईलाई टाइम अब यसको राइट आन्सर चाहिँ कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन हो राइट आन्सर चाहिँ पहिले राइट आन्सर मार्क गरिहालौं अब हामी यसको डिस्कसनमा जान्छौं प्रोग्रेसिभ इभोल्युसनमा हामी कुरा गरौं कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन चाहिँ हो तपाईलाई यो वर्ड कसरी लिनु होला भने हामीले क्लास 10 मा तपाईले भर्खरै पढेर आउनु भएको छ लेन्समा व्हिच लेन्स इज कॉल्ड कन्भर्जिङ लेन्स एनीबडी व्हिच लेन्स इज कॉल्ड कन्भर्जिङ लेन्स कन्वेक्स दीक्षिता अरुले
कन्भर्जिङ डाइभर्जिङ कन्भर्जिङ चाहिँ कुन चाहिँ हो कन्भेक्स 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 भेरी गुड भेरी गुड भेरी गुड सबैलाई यसमा त कन्फ्युज हुने कुरै भएन वाइ इट इज कल्ड कन्भर्जिङ लेन्स किन भने बिकज एउटा रेस्पोन्ड भए पनि आओस् कन्भर्जिङ किन भने त्यसलाई कन्भर्ज रे अफ लाइट द्याट्स गुड यति हो कुरा कन्भर्ज गर्ने भएर कन्भर्जिङ भाव कन्भर्ज गर्ने भने के हो भन्दाखेरि छरिएर बसेको रेहरूलाई एउटा पोइन्टमा जम्मा गर्ने कन्भर्ज भने त्यो धेरै चीजहरूलाई एउटा ठाउँमा फोकस गर्ने त्यसलाई कन्भर्ज भन्छ त्यसो हो त धेरै टाइपको अर्गानिजमहरू थिए क्वेसनमा भनेको छ ग्रुप यहाँनिर भनेको छ डिफरेन्ट एनिमल्स भनेको छ यहाँ डिफरेन्ट एनिमल्स भने पछाडि एन्सेस्टर डिफरेन्ट हो भनेको यसरी डिफरेन्ट धेरै टाइपको आए तर उनीहरू कुनै न कुनै एउटा पोइन्टमा आएर सिमिल्यारिटीमा आइपुगे भनेको मतलब इभोल्युसन चाहिँ भयो डिफरेन्ट अर्गानिजमहरू एउटा पोइन्टमा इभोल्युसन भए एउटै अर्गानिजम जस्तो भए ब्याट र बर्ड एन्सेस्टर पुरै फरक हुन् ब्याटको एन्सेस्टर र बर्डको एन्सेस्टर ब्याट त म्यामल हो उसको विङ्स पनि फरक हुन्छ उसको विङ्स हाम्रो जस्तो हामीसँग बरु मिल्छ उसको विङ्स चाहिँ यहाँ भएका बोनहरू हैन यहाँ भएका बोन्सहरू हुन्छ नि तिनीहरू है अनि विङ्समा भएका बोन्सहरूको कुरा ब्याटको विङ र बर्डको विङ मिल्दैन तर फेरि तिनीहरूको इभोल्युसन चाहिँ एकै ठाउँमा गएर चाहिँ सबै चाहिँ फ्लाइङ टाइपको एडप्टेसन भयो त्यो भने के भन्दाखेरि कन्भर्जेन्ट अब अरूको कुरा गरौँ रेस्पोन्सको कुरा गरौँ प्रोग्रेसिभ इभोल्युसन भनेको के हो भने नोट डाउन गर्नु होला प्रोग्रेसिभ इभोल्युसन भनेको कस्तो होला त तपाईलाई के लाग्छ प्रोग्रेसिभ इभोल्युसन भनेको द इभोल्युसन इन विच simple form of organisms develop towards the complex structural and physiological organization. फेरि बुझौं simple organisms पहिलो कुरो simple form of organisms develop towards the complex organism. कसरी complex भन्दाखेरि structure पनि complex हुँदै जाने स्ट्रक्चर पनि कम्प्लेक्स हुँदै जाने र फिजियोलोजिकली पनि तिनीहरू चाहिँ कम्प्लेक्स हुँदै जाने है फिजियोलोजिकली पनि तिनीहरू कम्प्लेक्स हुँदै जाने यसलाई हामी प्रोग्रेसिभ इभोल्युसन प्रोग्रेस हुँदै जाने के फर एक्जाम्पल प्रोग्रेसिभ इभोल्युसन एक्जाम्पल प्लिज नोट डाउन इभोल्युसन अफ मल्टिसेलुलर अर्गानिजम्स फ्रम यूनिसेलुलर organism is an example of progressive evolution. Another we have got parallel evolution. Parallel evolution means two group of organisms acquire or they get similar characteristics independently. Characteristics similar develop गर्ने क्या two group of organism develop similar characteristics independently with each other. एक अर्कासँग इन्डिपेन्डेन्ट डिफरेन्ट तरिकाले तिनीहरूले एउटै खालको चाहिँ क्यारेक्टर गेन गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्यारलल इभोल्युसन भन्छौं. यसमा एक्जाम्पलमा चाहिँ न्यू वर्ल्ड मंकी र ओल्ड वर्ल्ड मंकी छ. एक्जाम्पल अफ प्यारलल इभोल्युसन इज न्यू वर्ल्ड मंकी एन्ड ओल्ड वर्ल्ड मंकी. क्याट एन्ड टाइगर एक्जाम्पल द्याट्स गुड. क्याट एन्ड टाइगर एक्जाम्पल अफ प्यारलल इभोल्युसन हो अहिले हेर्दा है. अहिले हेर्दा चाहिँ माथि लिभर पर्सनमा हाल्न मिल्छ कि नहीं, ब्याटको लिभर पर्सनमा हाल्न मिल्छ कि नहीं, त्यो चाहिँ मिल्दैन कृष्णजी. ब्याटको लिभर चाहिँ ह्युमनमा चाहिँ हाल्न मिल्दैन. तर के चाहिँ हो भने कुनै कुनै ट्रम कुनै कुनै पक्षहरू हेर्दाखेरि चाहिँ इभोल्युसन एउटै एन्सेस्टरबाट भएको हो भन्ने चाहिँ देखिन्छ. मान्छेमा भएको बोनहरू ह्युमरस टिबिया फिबुलाहरू हैन अनि फ्यालान्जेसहरू जस्तै ब्याटमा पनि भएकोले गर्दाखेरि पनि यसलाई हामी एनाटोमिकल एभिडेन्स अफ इभोल्युसन भन्छौं है.
पियर डेक लिङ्क भन्नुभएको छ स्वेच्छाले। पियर डेकको लिङ्क त्यहाँ अलिकति माथि चाहिँ सम्म चाहिँ अघि सार सरले लाउनु भएको छ होइन भने अलिकति एकछिनमा यहीँ हेरौँ है त, हामीसँग धेरै टाइम पनि छैन। अब एडाप्टिभ इभोल्युसन भने के होला त? त्यसो भए न्यू वर्ल्ड मङ्की र ओल्ड वर्ल्ड मङ्की भनेर मैले भने, यो चाहिँ तपाईँहरूले फाइन्ड आउट गर्नु होला। थ्याङ्क यू प्रज्वल, यु हेभ प्रोभाइडेड द लिङ्क। सार सर ओके। न्यू वर्ल्ड मङ्की र ओल्ड वर्ल्ड मङ्कीको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि आफै स्टडी गर्नु होला है, होइन भने हामी अर्को टाइममा अर्कोमा सुरु गर्छौँ। ह्युम्यानको इभोल्युसनकै टाइममा ह्युम्यान अहिले जो हामी छौँ होमोसेपियन्स, यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न जेनेरेसनहरूमा विभिन्न टाइमहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट एन्सेस्टर हुँदै हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ होइन। चिम्पान्जी गोरिला हुँदै हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौँ। अब त्यही बिचमा कुनै टाइममा चाहिँ न्यू वर्ल्ड मङ्की र ओल्ड वर्ल्ड मङ्की, जस्तो अब हामी होमोसेपियन्स हो। होमोसेपियन्स एकैचोटि त आएको होइन। होमोसेपियन्स भन्दा अगाडि होमो ह्याबिलिस, होमो इरेक्टस, त्योभन्दा अगाडि रामापिथेकस, सिबापिथेकस भन्नेहरू छन्। त्यही टाइममा न्यू वर्ल्ड मङ्की र ओल्ड मङ्की छन्। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि स्टडी गर्नु होला। नेक्स्ट क्लासमा मलाई भन्नु होला, म सोध्छु है। अब अर्को यहाँनिर भएको छ एडाप्टिभ इभोल्युसन। एडाप्टिभ इभोल्युसन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामी यसरी बुझौँ। यो चाहिँ एडाप्टिभ चाहिँ हो, अर्गानिजमले चाहिँ एडाप्टेसन चाहिँ गर्छ, तर उनीहरूको चाहिँ एडाप्टेसन चाहिँ कन्भर्जेन्ट नभएर प्यारलली पनि हुनसक्छ अथवा प्रोग्रेसिभ पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ एडाप्टिभ भयो। र अर्को चाहिँ यहाँनिर प्यारलल र यहाँ कन्भर्जेन्टको डिफरेन्स भन्नुभएको छ। प्यारलल भनेको चाहिँ नि सङ्केत, प्यारलल भनेको चाहिँ दुईटै इक्वेली इभोल्भ चाहिँ हुने, तर त्यो इभोल्युसन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली हुने, एकले अर्कालाई इभोल्युसन गर्ने चाहिँ होइन। इन्डिपेन्डेन्टली प्यारलली सँगसँगै इभोल्युसन हुँदै गयो भने त्यो चाहिँ प्यारलल इभोल्युसन भन्ने। कन्भर्जेन्ट भनेर चाहिँ धेरै टाइपको इभोल्युसनहरू, धेरै टाइपको अर्गानिजमहरू एउटा पोइन्टमा आएर तिनीहरू एउटै टाइपको जस्तो देखिए भने एउटै हुन्छ क्या, इन्डिपेन्डेन्टली। प्यारललमा चाहिँ के भयो त, उनीहरू प्यारलली अझ फर्दर जान सक्छन्। कन्भर्जेन्टमा चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टमा आएर मिट गरिसके क्या, लेन्स जस्तै। अब यहाँनिर छ एडाप्टिभ इभोल्युसनलाई अलिकति डिस्कस गरौँ भन्नुभएको छ यहाँनिर। वाट इज एडाप्टिभ इभोल्युसन भनेर कसले भन्नुभएको छ? एएसएस आश्रियाले यहाँनिर वाट इज एडाप्टिभ इभोल्युसन भन्नुभएको छ। एडाप्टिभ इभोल्युसन भनेको चाहिँ इभोल्युसनरी चेन्ज हो इन विच एन अर्गानिजम द्याट मेक इट सुइटेबल टु इट्स ह्याबिट्याट। त्यति मात्रै। ह्याबिट्याटमा अर्गानिजमलाई सुइटेबल हुनको लागि कस्तो खालको इभोल्युसनरी चेन्ज हुन्छ, द्याट इज कल्ड एडाप्टिभ। This kind of evolution can result to the survival of the organism, and also this kind of adaptation results to the reproduction of the organism. अथवा हामी यसरी कन्क्लुड गरौँ यसलाई आश्रयजी, यसलाई हामी adaptive evolution enable the particular organism to fit to an environment. हामी यसरी बुझौँ adaptive evolution होइन, helps the organism to fit in the specific in the particular habitat. हामी यसरी कुरा बुझौँ। आई थिङ्क इट इज क्लियर। हामी अब एउटा दुईटा स्लाइड अझै भ्याइन्छ होला। रेजिस्टेन्स अफ मस्किटोज टु डिडिटी फेभर्स। ल अब च्याट बक्समा रेस्पोन्ड गर्नुभन्दा अगाडि डिडिटी भने के? Can you write in the chat box? We have read in class 10. DDT भनेको के होला? Or you can write you can write the full form also. At least resistance of mosquitoes to DDT favors. DDT बाट त मस्किटो त भाग्छ हैन? के हो त यो? च्याट बक्समा आउँदैछ DDT को फुल फर्म। I'm expecting dichloro diphenyl trichloroethane. Very good.
एकदम राम्रो ल डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन हैन इट इज एन इन्सेक्टिसाइड क्लोरिनेटेड हामीले पढेको क्लोरिनेटेड इन्सेक्टिसाइड क्लास 10 मा त्यसको टाइप हो यसले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले बाल्ने एन्टी मस्किटो कोइल हैन एन्टी मस्किटो कोइल अथवा एन्टी मस्किटो लिक्विड त्यहाँ भएको केमिकल मा मस्किटो चाहिँ ले चाहिँ त्यहाँ रेस्पोन्ड त गर्छ यस्तो खालको रेस्पोन्सले हामी के भन्ने त ओभर पपुलेसन हो स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स हो म्युटेसन हो अथवा नेचुरल सेलेक्सन हो के चाहिँ हो विचार पुर्याउनु होला है टर्म्सहरु तपाईलाई कतिको थाहा छ स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स तपाईले केही त पढ्नु भएको छ क्लास 9 तिर यसलाई एकचोटी याद गरौँ क्लास 11 मा पनि हामी फेरि एकचोटी पढ्छौं resistance of mosquito that is called अब यसो हुन्छ यहाँनिर रेस्पोन्स तपाईहरुको हेर्दा ओभर पपुलेसन त भकै होइन त्यो ओभर पपुलेसन हुने त होइन त्यो डिडिटी जहाँ भयो त्यहाँ बढी मस्किटो हुने भन्ने त होइन झन् कम हुने हो त्यो ओभर पपुलेसन हुन सक्दैन यो अप्सन क्यान्सल स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स पनि होइन यो धेरैको चाहिँ त्यहाँनिर रेस्पोन्ड देखियो स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स भए त मस्किटो किन भएको थियो र उ त त्यहाँ स्ट्रगल गर्थ्यो नि उ त अझै पनि रुममा चाहिँ जहाँनिर चाहिँ हामीले डिडिटी युज गरिरहेका छौं अथवा त्यस्तो खालको केमिकल युज गरिरहेका छौं त्यहाँ त उ त बस्न खोज्थ्यो त्यही भएर स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स पनि होइन रुमबाट चाहिँ मस्किटो भाग्नु भने त त्यो एक्जिस्ट गर्नु भने त होइन नि त त्यो त हराउनु भयो त्यो त म्युटेसन पनि होइन म्युटेसन इज द जेनेटिक चेन्ज mutation is the genetic change note down please mutation is the genetic change of an organism अथवा हेरेडिटरी चेन्ज अथवा यसलाई हामीले क्लास 10 मा तपाईले कति पढ्नु भएको छ क्रोमोजोम भन्ने लेसनमा म्युटेसन हैन म्युटेसन हामीले क्रोमोजोमको बारेमा धेरै डिटेल स्टडी त गरिसकेका छौं त्यहाँनिर पनि स्ट्रक्चरहरु टाइप्सहरु म्युटेसन भनेको जेनेटिक मेकअप अर्गानिजममा भएको जेनेटिक मेकअप जो छ मसँग मेरो टाइपको जेनेटिक मेकअप छ डीएनए छ त्यो जेनेटिक मेकअपमा चाहिँ यदि अल्टर भयो चेन्ज भयो कुनै जिनहरु चाहिँ डिलिट भयो डिलेसन भन्छौं हामी त्यसलाई डिलिट हुने प्रोसेसले डिलेसन कपी हुन सक्छ त्यसलाई हामी रेप्लिकेसन भन्छौं यदि त्यसो भयो भने अर्गानिजम अथवा जस्तै ह्युमन बीइङमा हुनुपर्ने 46 वटा क्रोमोजोममा केही क्रोमोजोम डिलिट भइदिए अथवा केही क्रोमोजोम चाहिँ थपिए भने त 48 हुने भयो क्रोमोजोम त 47 हुने भयो हैन त्यसैगरी कुनै क्रोमोजोम डिलिट भयो भने त फेरि अर्गानिजम त अब जस्तो ह्युमन बीइङ हुनुपर्ने हो त्यस्तो त देखिएन नि त अब त दैट काइन्ड अफ जेनेटिक चेन्ज इज कॉल्ड म्युटेसन म्युटेसन सडन हुन्छ यो हेरिटेबल हुँदैन एउटा जेनेरेसनमा यसको एक्जाम्पल त तपाईले मैले भनेको बुझ्नु भयो भने यु क्यान राइट इन द च्याट बक्स विशालजीले स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स भने त्यो त होइन नि त स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स भने के एक्जिस्टेन्स हुनको लागि त एक्जिस्ट हुनको लागि त्यहाँ बस्नको लागि स्ट्रगल गर्ने भने चाहिँ त्यो मस्किटोले चाहिँ कि त डिडिटी माथि पो अट्याक गर्नु पर्यो त त्यही भएर यो त होइन जोइन्ट फिंगर भन्नुभएको छ राज केशरीले भेरी गुड हैन 6 फिंगर्ड इन ह्यान्ड त्यो टाइपको हैन त्यस्तो खालको जन्मिए कोही चाहिँ अब नर्मलमा ह्युमन बीइङ जस्तो नजन्मे अलि अर्कै टाइपको जन्मिने ह्युमनमा मात्रै नभएर अरूमा पनि हुन्छ यो म्युटेसन त्यो कारण यो त हुन सक्दैन नि त त्यो त फेरि मस्किटोमा आएन नि त यो त त्यो जेनेटिक मेकअप चाहिँ जिनहरु चाहिँ चेन्ज भएर जेनेटिक मेकअप चाहिँ चेन्ज भएर मस्किटोको डीएनए मा चाहिँ परिवर्तन आएर मस्किटो भाग्या त होइन त्यसो भए लास्ट अप्सन के छ त हाम्रो राइट एन्सर पर्मानेन्ट कट नियर माउथ हिर्दनले भन्नुभएको छ दैट्स गुड कोही ओठ काटिया हुन्छ नि कसैको पर्मानेन्ट कट भन्छ नि त्यस्तो है competition in environmental with other organism for food resources is called struggle for existence भन्नु सियोले that's good so यसलाई हामी नेचुरल सेलेक्सन भन्छौं किनभने त्यहाँ त्यो हेबिटेटमा मस्किटो सर्भाइभ गर्न सकेन
र अब ऊ आफै त्यो इन्भाइरोमेन्टबाट बाहिर जानु पर्यो। नेचरले सेलेक्ट गर्छ जुन अर्गानिजम जुन इन्भाइरोमेन्टमा एडप्ट गर्न सक्दैन, स्ट्रगल गर्न सक्दैन, त्यो अर्गानिजमलाई नेचरले नै किल गरिदिन्छ अथवा नेचरले नै त्यो हेबिटेटबाट आउट गरिदिन्छ र भएको चाहिँ त्यो हो। यहाँनिर राजकिशोरले अझै जोइन्ट इयर लुप भन्नुभएको छ, द्याट्स भेरी गुड। एक्सक्रेटरी प्रोडक्टवाला देखाइदिनुहोस् भन्नुभएको छ एलिसले, द्याट्स भेरी गुड एलिस, तपाईँ एकदम ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। यो एक स्क्रिनसट गरौँ, ककलले के एक्सक्रिट गर्छ भन्ने कुरा हो। युरिया र युरिक एसिडमा डिफरेन्स। Manish sir, I think probably this is the last slide. ओके सर, थ्याङ्क यू। यसमा हामी अब कन्क्लुजन गर्दैछौँ। यसमा तपाईँहरूले यो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के को आधारमा गर्छ? इन्सेक्टहरू र ह्युम्यानहरूको एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एउटै होइन, होइन? माछाहरूको एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट र ह्युम्यानको एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एउटै होइन। माछाहरूले एक्सक्रिट गर्ने के रहेछ भन्दाखेरि अमोनिया, अनि ह्युम्यानले गर्ने के भन्दाखेरि त युरिया, के अरे ह्युम्यानले इन्सेक्टहरूले युरिक एसिड। त्यही भएर यिनीहरूको टाइप्सको आधारमा ध्यान दिनु होला है। यो एमोनोटेलिक अमोनिया गर्ने, युरियोटेलिक युरिया एक्सक्रिट गर्ने, युरिकोटेलिक युरिक एसिड एक्सक्रिट गर्ने, एमिनोटेलिक अमाइनो एसिडहरू एक्सक्रिट गर्ने भन्दै आई थिङ्क तपाईँहरू आजको क्लास तपाईँहरूलाई अलिकति फ्रुटफुलै भयो होला भन्ने मलाई आशा छ र तपाईँहरूको रेस्पोन्स प्रति म एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र सागर सर र द सेलिब्रेसन कोएट कलेजलाई आजको मेरो केही स्लाइड्सहरू सेयरिङ गरेर भाइ बहिनीहरूसँग टाइम बिताउने समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। Thank you, Manish sir. Thank you very much. So, dear students, तपाईहरुको च्याट बक्समा पनि केही प्रश्नहरू छ भने तपाईहरुले राख्न सक्नुहुनेछ र हामी दुईजना विद्यार्थी, एकजना मेल एकजना फिमेल स्टुडेन्ट, अब फेरि अन्तिममा फेरि मैले भिडियो खोल्न लगाएँ। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु फेरि लास्ट आवरमा छौं, हामी आफ्नो भिडियो खोल्दिनु होला र हामी दुईजना विद्यार्थीको चाहिँ रिभ्यू लिन्छौं, एकजना मेल एकजना फिमेल। हाउ डिड यु फिल टुडेज क्लास? यसमा तपाईहरुले भोलुन्टरीली हात उठाउन सक्नुहुन्छ टु शेयर योर एक्सपिरियन्स। तपाईहरुलाई अझै हाम्रो यो क्लासमा अझै कस्तो गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ अथवा कस्तो लागिरहेछ यो विषयमा तपाईहरु दुईजनालाई, एकजना मेल एकजना फिमेललाई हामी यो मौका दिनेछौं र तपाईहरुले हात उठाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। You can raise your hand voluntarily. Okay. Video चाहिँ खोल्दिनु होला प्लिज। Okay, yes, very good. Yes, very good. म मानसिबा नेपाललाई अनम्युट गर्न चाहन्छु। So how did you feel today's class? Good afternoon, sir. Good afternoon, dear. Please. I am Mansiba Nepal from Gokarna, Kathmandu, and I have read in school Sri Gokarneshwar Mahadev English Secondary, opposite of Gokarneshwar Temple. I am taking a BRIS course, free online BRIS course from the first day. And I am very thankful to it because I am getting different types of knowledge from it. Every teachers are doing their work very much enjoyable, and we are also enjoying and getting a lots of knowledge, and thank you to everyone for it. Okay, thank you so much, dear. Thank you so much. Similarly, I would like to unmute here Prahlad Gemali. Will you? Prahlad, how was the classes? Can you give short feedback? Good afternoon, sir. I am Prahlad Gemali from Reddy. This class is very good for beginners, and this class is very good for beginners to read in various college for +2. Okay, thank you very much, Prahlad. Thank you so much. र फेरि पनि हामी भोलि विभिन्न क्लासको रुटिन तपाईलाई गुगल क्लासरुममा आउनेछ। यदि तपाईहरुको साथी जो पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ र इन्ट्रेस्ट दिएर केही न केही ज्ञान लिन्छु, म सिक्छु भन्ने हुनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई पनि तपाईहरुले गुगल क्लासरुमको कोड दिन सक्नुहुनेछ र गुगल क्लासरुमबाट तपाईहरुलाई हरेक क्लासको लिंक आउने
कुराहरू तपाईहरु सबैजनालाई जानकारी छ र पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई मात्र हो यो क्लासेस स्पेशली। त्यही भएर यो फ्री अनलाइन ब्रिज कोर्स एन्ड इन्ट्रान्स सपोर्ट क्लास भनेर राखिएको छ। सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र दुवैजना फ्यासिलिटेटर आजको इंग्लिशको कम्पलसरी सब्जेक्ट इंग्लिशको फ्यासिलिटेटर रमेश मैनाली सर, त्यसै गरी जुलोजी बायोलोजी अन्तर्गत जुलोजीको फ्यासिलिटेटर मनिराम राई सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै दुवै सरहरूलाई आफ्नो स्लाइड चाहिँ गुगल क्लासरुममा हाल्दिनु होला अथवा मलाई मेल गरिदिन पनि सक्नुहुनेछ, सो द्याट आई क्यान अपलोड इट भन्दै आजको क्लास यहीँ सकिन्छ। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।